چیما صاحب آج میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی 36 سال پہلے میں بھاگ کر آیا تھا لینڈ آف دا پیور سے، لیکن میں ریگریٹ نہیں کر رہا ہوں جو آپ کے حالات ہیں۔ ایک دن زندگی میں 36 سال میں ایک دن ایسا نہیں آیا جب میں نے یہ کہا ہو کہ یار میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہوتے ہی، آپ یہاں سیاست کرتے، مزہ آتا، میں وہاں میں اب تک جیل میں ہوتا یا مارا جا چکا ہوتا یا جیل میں ہوتا، میرے جیسے بندے کا وہاں پہ کیا گزارا ہے؟ دوستو اس کو کرم کہتے ہیں، جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹنا ہی پڑے گا آپ کو، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے اتنی نفرت پھیلائی ہے، اتنا ہندوؤں پہ ظلم کیا ہے، وہ بددعائیں تو لگنی تھی نا دوستو، بچ تو یہ سکتے نہیں تھے، اور اب شروعات ہو چکی ہے۔ میں آپ کو دوستو کئی بار بتا چکا ہوں، یہ نیتی ہے، ان کے ٹکڑے ہوں گے، یہ آپس میں ہی لڑیں گے، یہ آپس میں ہی کٹیں گے۔ دوستو انہوں نے یہی چیز سکھائی ہے، انہوں نے پیار کسی کا کرنا سکھایا ہی نہیں، انہوں نے صرف یہ سکھایا ہے کہ بھیا اس کو لوٹ لو، اس کو مار لو، اس کو یہ کر لو، بس انہوں نے یہی چیز سکھائی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی دھرم کے بارے میں اچھی بات نہیں بولی، اور ہندوؤں کے لیے تو انہوں نے ایسے دلوں کے اندر ایسے نفرت بار کی جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا، انہوں نے کیا لے لیا ان کا۔ آج اسی کا کرم بھگت رہے ہیں یہ، اور آنے والے دنوں کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ساری دنیا اب جانتی ہے۔ اور یہی بات ساجد طیار کہہ رہا ہے کہ بھیا میں اچھا کیا نکل گیا، آج میں سکھی ہوں۔ دوستو آپ بھی کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ کل چائنیز پہ حملہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے ہی چائنیز ناراض رہتے ہیں، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے پرٹیکولرلی، اور جس طرح جو اس کانوائے کی انٹیلیجنس کیسے شیئر ہوئی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون لوگ ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ یہ چائنیز کی گاڑیاں جا رہی ہیں۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے فلسطین کے لیے، آپ کو نہیں لگتا کہ آل پارٹیز کانفرنس تو پاکستان کے مسئلوں کے لیے بلانی چاہیے؟ ہم ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر ہمارا کنسنسس کوئی نہیں ہے اور ہم چلے ہیں فلسطین کے لیے۔ کیا یہ ہماری جو پولیٹیکل سچویشن جو ہے یہ اتنی خراب ہے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک انٹرنل پرابلم کے لیے تو کوئی بندہ نہیں بیٹھنے کو تیار، لیکن بیرونی دنیا وہ عرب ممالک کے، ہم ٹھیک ہے فلسطین کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، لیکن وہ عرب ممالک جو کہ نہ کشمیر کی بات کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ ویسے کوئی بات کرتے ہیں، ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے طاہر صاحب؟ چیما صاحب سب سے پہلے تو کہ میں نے مناظر دیکھے ہیں جو ہوائی اس کے جو مناظر بنائے گئے، جس طریقے سے آنسو گیس پھینکی جا رہی تھی، آپ کا کیا خیال ہے اس کو بھارت اور اس کے جو دوسرے ایس سی او کے جو ممبر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان کی ایجنسیاں نہیں دیکھ رہی ان کو؟ جہاں رشیا کا پرائم منسٹر آئے گا، یہاں پہ چائنا کا پرائم منسٹر آئے گا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سوئے پڑے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے سارا کچھ؟ کیا منظر پیش کر رہے ہیں آپ؟ ڈرون سے جو تصویریں میں نے اسلام آباد کو جلتے دیکھا ہے، اس میں نے ایک کنکلوڈ کر دیا کہ پاکستان ہار گیا ہے، آوارگی جہالت جیت گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بی بی نتنیاہو تھر تھر کانپ رہا تھا خوف سے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، گھبرا گیا تھا۔ اس کی وجہ ہے کہتا ہے سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلا لی ہے پریزیڈنسی میں، اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر دیا ہے۔ واہ چیما صاحب، میں حیران ہوں اس قوم پہ جن سے ٹی ٹی پی کا لونڈا لپاڑا موٹر سائیکلوں پہ جو کھوتوں پہ گدوں پہ پھر رہا ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ چائنیز 2 مار گئے اگلے وہ، اور پھر اس کے بعد بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی رسپانسبلٹی ایکسپٹ کر لی، اور تم فلسطین کہتے ہو کہ ہم فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں وہاں۔ ادھر کیوں نہیں بھیجتے ہو بھائی؟ ان سے کٹی کٹی کھیل رہے ہو تم، ٹی ٹی پی والے تھپڑ مارتے ہو تمہیں، بچے تمہارے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان سے نہیں بولتے ہو، جبکہ خود اپنا کنٹری جل رہا ہے، حالتیں جل رہی ہیں، ہر شہر جل رہا ہے۔ آج بی بی نتنیاہو نے سپیچ دی ہے، آج اس نے خطاب کیا ہے، اور اس نے مکرا کو بھی بڑا ڈھا، اس کا شیم آن یو۔ چیما صاحب اسرائیل کی جنگ سے 2 قوموں کو اپنی اوقات نظر آ گئی، یا آ جانی چاہیے میرے خیال میں، اگر ذی شعور ہوں، کوئی کاشس رکھتے ہوں،
कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, तो वो दो कौमें हैं। दो कौमें कौन है? एक अमेरिकन है और दूसरे आपके मुसलमान, मुस्लिम उम्मा जिसको आप कहते हैं, मुसलमान। आपको जिस तरीके से वो कीड़ियों की तरह मार रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ चीमा साहब। जंगों की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो आपको पहले 1 लाख इराकी फौजी अमेरिकन ने मारा था जब कुवैत से पसपा होकर वापस आ रहे थे। आप देख लें इस वक्त मुसलमान मुल्कों की हालत क्या है। चीमा साहब, आज मैं थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर करना चाहूंगा। आपके जितने आवारा बच्चे हैं जो जिनकी अकल खत्म हो चुकी है और जो दूसरे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जिनका बाइकाट है साइंस से, मैथ से और कंप्यूटर से बाइकाट है, जिहाद पे जोर है, उनको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, अगर तुम्हें किसी वक्त होश आए तो बीबी नेतन्याहू पे रिसर्च करना, उसकी बायोग्राफी जरूर पढ़ना, और कोई मुश्किल नहीं है, गूगल पे देख लेना, विकिपीडिया ही बता देगा। एक वो पढ़ लेना। दूसरा, उनका वहां पे उनका एक यूनिट 82 है जिसके जरिए वो इंटेलिजेंस गैदर करके अपने टारगेट फिट करते हैं, टारगेट बनाते हैं। तीसरी एक चीज है, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है लेवेंडर, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनका टारगेट बना रहा है इस वक्त। और तीसरी बात है चीमा साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक आपने मैथ, कंप्यूटर साइंस और सिविलाइजेशन से बाइकाट रखना है, जिहाद, जो कि अब आप जिहाद करने के काबिल ही नहीं है। आप अगर सेंसेबल होते तो जिहालत के खिलाफ जिहाद करते, but you don't know what the spellings of jihad is. आप तब तक इस दुनिया के इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मारते रहोगे और खबरें भी नहीं बनेगी। आज लीबिया देखें 2 टुकड़ों में है। अरब स्प्रिंग हुई थी, इजिप्ट से हुस्नी मुबारक को निकाला गया लेकिन दूसरा आर्मी जनरल बैठा है। सीरिया के अंदर देखें, बशर अल असद को निकालने की कोशिश की है, वो आज भी बैठा है। आप इराक की हालत देख लें, आप दूसरे ममालिक की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते रहेंगे, आपको वो जूते मारते रहेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह मारते रहेंगे। और आप क्या हैं? एक 5 बच्चों की मां ने प्राइम मिनिस्टर एक पैदा किया है आपका, और जिन्नात के जरिए उसने एटॉमिक पावर चलाई है, और फिर दोबारा आने वाले हैं, वही चलाएंगे दोबारा जिनों के जरिए इन 21st सेंचुरी। अब देखें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपको दोबारा ये अलाउ करती है चांस या नहीं करती, क्योंकि आप पूरी दुनिया के लिए खतरा बन। आप समझते हैं कि आपके पास एटॉमिक पावर होनी चाहिए? आपका you deserve to remain atomic power? It's a huge question. चीमा साहब, आज मैं समझता हूं कि मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी, 36 साल पहले मैं भाग कर आया था लैंड ऑफ द प्योर से, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूं जो आपके हालात हैं। एक दिन जिंदगी में 36 साल में एक दिन ऐसा नहीं आया जब मैंने ये कहा हो कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की। दुनिया कहां जा रही है, आप कहां जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप भी होते, आप यहाँ सियासत करते, मजा आता। मैं अब तक जेल में होता या मारा जा चुका होता या जेल में होता, मेरे जैसे बंदे का वहां पे क्या गुजारा है? ये तो मेरे सारे दोस्त कहते हैं कैंसर होता है, जेल चोना सी थी, यहाँ तू मर गए होना से। वहां पे मेरे जैसा बंदा वोकल, उसके कोई गुंजाइश है? उसकी क्यों गुंजाइश है? इज्जत बचा के भागे चीमा साहब, जान बचा के भागे वहां से। वो जिसका कहते हैं हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है हम तो, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आपके कंट्री के जो इनका ग्रास रूट इशू है, किसी ने आज तक डिस्कस नहीं किया, किसी के मुंह से मैंने अभी तक नहीं सुने। आपके ग्रास रूट इशू आपकी इकोनॉमी है, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी एग्रीकल्चर है, और आपके बच्चे अनपढ़ हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा। ये आपके ग्रास रूट इशूज हैं और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। एनर्जी आपका इशू है। डॉक्टर साहब, क्यों नहीं डिस्कस करते ये पाकिस्तानी बच्चों का मसला के 3 करोड़ जाहिल बच्चे, जो उन बच्चों को क्या कसूर है डॉक्टर साहब? मतलब, लेकिन पॉइंट ये है डिस्कस नहीं करता। ये है आप वो बड़े इशू ये, लेकिन यहाँ पे शराफिया की लड़ाई 76 साल से नहीं खत्म हो रही। ये छोटे छोटे लोग हैं तारड़ साहब, जो बड़े दफ्तरों में जाकर बैठ गए हैं, ये क्यों बच्चों पे बात नहीं करते, हेल्थ पे बात नहीं करते? संते इन्होंने फड़का छड़िया है, अपने इन्होंने मसले नहीं सही हो रहे, साड़ी इन्होंने गल की करनी था। साहब, एक तो उन बच्चों का कसूर है वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये बहुत बड़ा कसूर है। दूसरा, जो आपकी पॉलिसियां बनाने वाले हैं, उन सब के बच्चे खुद बाहर पढ़ रहे हैं।
दूसरा, छोटे लोग जब बड़े दफ्तरों में बैठ के बड़े फैसले नहीं कर सकते, वो छोटे लोग हैं ज़हनी तौर पर। हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से आके आपकी जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जब डिग्रियां लेके चले जाते हैं, उससे अकल नहीं आती, वो बदले लेते हैं पाकिस्तान से, उनकी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ। लोअर मिडिल क्लास से आते हैं वो एक तो अंदर एक, और चीमा साहब अब तो खैर हमारी जट बरादरी बहुत पढ़ रही है, काफी पढ़ के आती, लेकिन जटों के बारे में एक चीज मैं कहते भुखे जट कटोरा लभ्या उन्हें पानी पी के ढिड पाड़ लिया सी, पानी पी वो तो छड़दे नहीं, फिर उत्थे छड़दे नहीं ना कख भी। जिस टाइम फिर जटां दा मुंडा कोई थल्लो लोअर मिडिल क्लास तो अगे होता है या कोई और होता है, वो फिर उसका रेट बहुत थोड़ा होता है, रिश्वत में 500 रुपया नहीं छड़ते। तो चीमा साहब दर हकीकत यही आपके इशूज हैं। और दूसरा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम को नहीं है, सजा नहीं दी जा रही, बिल्कुल किसी को सजा नहीं दी जा रही, किसी को। जिस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर और सुप्रीमेसी ऑफ जस्टिस खत्म हो जाती है, वहां पर आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं। फाइनेंशियली तो आप कभी सर्वाइव, आप हालत ही खराब थी। आप 1947 से आप अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं, आपके पहले डेलीगेशन ने पैसे मांगे थे यहां से कि भारत के पास बहुत बड़ी फौज है, हमें उनसे डर है। आपने पहले दिन से 1947 से इस चीज का रट लगाई है कि हमें पैसे दो, हम सर्वाइव कर पाएंगे। उनके पास फैक्ट्रियां उधर रह गई हैं, आर्मी के सारा साजो सामान उधर रह गया है, हम छोटे हैं, हमें खतरा है, हमें खतरा है। चीमा साहब पता नहीं क्या बात है कि आपने साइंस, और दूसरा चीमा साहब आप अकेले की हालत ये नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत ये है।